ऑन एयर देख रहे हो। मैं हाँ सिमरनजोत सिंह मक्कड़। इस वेले असी दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट के विच मौजूद हाँ। अज दीप सिद्धू की जमानत नूं लैके अर्जी लगी सी। सवेरे 10 बजे तो हुण तक लगातार बहुत सारिया प्रोसीडिंग्स होईयां, बहुत सारिया वक्खो-वक्ख घटनावां होईयां। जानकारी लैके तुहाडे तक हाज़र हाँ। पर तुहानूं दस दईए कि दीप सिद्धू की जमानत ते सुनवाई हुण कल सवेरे 10 बजे होऊगी। दरअसल अज सारा दिन बेल जिहड़ी जमानत अर्जी सी उहदे ते सुनवाई चली भी, पर बेल मिली जां रिजैक्ट हुई ये क्यों नहीं हो सकिया, कल ते क्यों चली गई, सारे दी जानकारी भी तुहानूं दे दिंदे आ। सवेरे 10 बजे जिहड़ी जमानत की अर्जी सी वो जज दीपक डबास दे कोल लगी सी। उन्हां कोले जदों ये अर्जी पहुंची तो ज़्यादातर क्राइम ब्रांच दे नाल जिहड़े संबंधित केस हुंदे उन्हां दे कोल लगदे ने और रोस्टर बनदा है क्योंकि हरेक अदालत का। तो उन्होंने जदों ये अर्जी उन्हां तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि जज चारू अग्रवाल ये सारे केसेस देख रहे हैं, क्योंकि इस तो पहला उससे सेम FIR दे अर्जियां जड़ियाँ जमानत दियाँ बाकी बंदियां दियां तकरीबन 7 ਤੋਂ 8 जमानत जड़ियाँ हो चुकियां ने इसे सेम FIR दे विच। वो जज चारू अग्रवाल दे कोल ही लगी सी। तो जज दीपक डबास ने सवेरे 10 बजे जदों ये अर्जी उन्हां दे कोल पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ शायद गलती नाल पहुंची है और ये जज चारू अग्रवाल कोले ਇਹ मैटर जाना चाहिए है। जमानत की अर्जी उन्होंने कोर्ट 'ਚ जानी चाहिए सी। तो उन्होंने सैशनस कोर्ट के उत्ते यह फैसला छड्डिया कि सैशनस कोर्ट जिहड़ी है वो डिसाइड करे कि ये मामले की सुनवाई हुण कौन करूगा, जज दीपक डबास करनगे या जज चारू अग्रवाल करनगे। 2 बजे का समा मिलिया। 2 बजे जिहड़ी है वो जिहड़े सैशन कोर्ट के जज गिरीश कठपालिया के कोल यह मामला जाता है। तकरीबन 2 बजे उन्होंने कोर्ट लगती है। 2:45 बजे वो इस मामले के उत्ते फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इस मामले के उत्ते जज चारू अग्रवाल ही हुण दीप सिद्धू की अर्जी है जिहड़ी जमानत की उहदी सुनवाई जज चारू अग्रवाल करनगे, क्योंकि सवेरे 10 बजे जज दीपक डबास के कोले मामला लग्या सी। फिर 2 बजे जदों सैशनस कोर्ट लगती है और जिहड़े जज ने गिरीश कठपालिया वो कह देंगे ने 2:45 बजे कि जज चारू अग्रवाल इस मामले की सुनवाई करनगे और तुरंत करनगे। उन्होंने 10 मिनट बाद का समा दे दिता। 2:50 ते फैसला वो जो सुनाते हैं तो उन्होंने कहा कि 3 बजे जज चारू अग्रवाल की कोर्ट 'च हुणे ही तुरंत ही इस मामले की सुनवाई होवे। पर ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ऑफिसर ਸੀਗੇ दिल्ली क्राइम ब्रांच ਦੇ दिल्ली पुलिस ਦੇ ਵੱਲੋਂ रिप्रजेंट कर रहे ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सैशनस कोर्ट ने यह गल बोली, जज साहब ने यह गल बोली कि क्योंकि ये किसी की लिबर्टी के नाल जुड़िया मसला है, बेल लिबर्टी का मसला होंदा है, इस करके इसकी सुनवाई तुरंत की जाऊगी। और उन्होंने उन्होंने जिहड़ी गल सीगी दिल्ली पुलिस की उसनूं तुरंत रिजैक्ट करके कहा कि 3 बजे ही इसका जिहड़ी अज 3 बजे ही इसका फैसला देनी या ना देनी कोर्ट की मर्जी है। ये भी गल उन्होंने शब्द भी उन्होंने वरते कि बेल दे देनी या ना देनी है कोर्ट की मर्जी है। जज चारू अग्रवाल की कोर्ट के बेल लगी है, बेल वो देण या ना देण ये कोर्ट की मर्जी है। पर क्योंकि ये किसी की लिबर्टी के नाल संबंधित मसला है तो तुरंत हुणे 3 बजे इसकी सुनवाई की जाए। 3 बजे इसकी सुनवाई वास्ते जज चारू अग्रवाल की कोर्ट के तमाम पक्ष जिहड़े पहुँचते हैं, पर वो क्योंकि छुट्टी ते सीगे जज चारू अग्रवाल, तो फिर एक होर नवां मोड़ आउंदा है। जदों जज चारू अग्रवाल छुट्टी ते सीगे तो फिर उन्हां दे जिहड़े मामले, क्योंकि जदों कोई जज साहब छुट्टी ते हुंदे ने तो उन्हां दे जिहड़े उस दिन दे लिस्टड मामले हुंदे आ वो किसी होर जज साहब दे अगे लगा दिते जांदे आ। तो जिहड़े जज चारू अग्रवाल दा जिहड़ा मामले सीगे वो जज दीपक डबास दे कोले दोबारा गए। तो सवेरे 10 बजे जिहड़े जज साहब कोले ये सुनवाई गई, जिन्हां ने कहा कि जज चारू अग्रवाल दी सुनवाई करते ने, फिर सैशनस कोर्ट ते गल जांदी है, फिर चारू अग्रवाल जज ने उन्होंने कोर्ट के विच गल जाती है, वो छुट्टी ते हुंदे आ। फिर दोबारा सारे दिन की प्रोसीडिंग तो बाद शाम नूं 3 बजे तो बाद, क्योंकि 3 बजे वो कोर्ट तो छुट्टी ते सीगे, तो 3 बजे तो बाद फिर तो जज दीपक डबास के कोल यह मामला पूरा चला जाता है। और वो आके फिर वो कहते हैं कि इस मामले की सुनवाई हुण कल सवेरे
10 ਵਜੇ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ। ਦਰਅਸਲ 2 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। 2 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੱਜ ਚਾਰੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਦੀਪਕ ਡਬਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 30,000 ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਚਾਰੂ ਅਗਰਵਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ, ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਕਿ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕੱਲ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਔਨ 에ਅਰ, ਦਿੱਲੀ।